یقیناً ایک بہت بڑی شخصیت تھے قائم خان کرمانی صاحب، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان دولت سے بڑا نہیں ہوتا یا اقتدار سے بڑا نہیں ہوتا، انسان کا ہمیشہ جو کردار ہوتا ہے، کردار سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ اور یقیناً جو ان کا کردار تھا، جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے کہ جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں ان کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ اس دنیا سے چاہے چلے گئے ہیں لیکن وہ اپنے کردار کی وجہ سے ہمیشہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے اور زندہ رہیں گے۔ اور ہماری زیادہ ملاقات تو نہیں تھی، لیکن ہم سعدیہ کرمانی صاحبہ کا جو کردار ہے اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے ان کی جو تربیت کی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، تو یقیناً وہ ایک عظیم شخصیت تھے اور ہم دعا گو ہیں کہ یقیناً کہ وہ جنتی تھے، اور اللہ پاک ان کے درجات میں مزید بہتری بلندی عطا فرمائیں، اور ہم تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ مانگیں۔ بہت شکریہ۔ بہت پہلے ملتان میں ایک پودا لگایا تھا، اور اس پودے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نابینا لوگوں کو بھیک مانگنے سے بچایا جائے، ان کو روزگار فراہم کیا جائے، انہیں ہنر مند بنایا جائے۔ اور اس کا بیڑا، اس کی بنیاد ملتان میں، سرزمین اولیاء ملتان میں سب سے پہلے محترم قائم خان کرمانی صاحب نے رکھی، اور ہمیں ان پر یہ فخر ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ میں شوکت اشفاق صاحب میرے انتہائی محترم دوست ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں، میری برادری کے ہیں، لیکن میں ان کے بارے میں صرف ایک لفظ ضرور کہوں گا کہ کہیں خوشی کی تقریب ہو اور یہ مس ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں دکھ ہو کسی کا، اس کو یہ دکھ نہ بانٹیں، تو ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ میں جناب شوکت اشفاق صاحب سے ملتمس ہوں، ان کی مجبوری ہے، انہیں آفس جانا ہے، تو میں گزارش کروں گا جناب شوکت اشفاق صاحب سے۔ شوکت صاحب ہمارے درمیان بیٹھ جائیں گے تو چلیں، انہوں نے مجبوری ہے ان کی، مطلب انہیں جانا ہے، تو میں شوکت اشفاق صاحب آپ سے گزارش کروں گا۔ مدر جاوید صاحب بہت شکریہ۔ بھی تھوڑا سا کام کا اسی وقت ہی ہوتا ہے، وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، اور میں ان سے کمیٹڈ تھا 4 بجے کا، کہ انہوں نے کہا تھا 4 بجے آئے، میں ضرور رہتا، کیونکہ کرمانی صاحب سے میرا ارلی 90s سے تعلق تھا، اور تھا کیا بلکہ ہے بھی سے، اور کافی سارا وہ جو کام یہاں جس کی بنیاد رکھ کے گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بالکل ڈفرینٹ کام تھا اس وقت، جب اس قسم کے کام کرنے کی کوئی روایت جو تھی ایسی یہاں پہ موجود نہیں، اور وہ ایک روایت کے امین بنے، اور یہ جو سلسلہ ہے ان کا، وہ ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ اس وقت چلا رہی ہیں، اور یہ بہت اپریشیٹیبل بات ہے کہ اس میں اگر غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی جو ہے وہ کافی ساری آپ کی اچھائیوں کو جو ہے وہ کور کرے، اور میری دعا یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی دے، اور یہ اسی طرح معاون ثابت ہوتا رہے جس طرح قائم خان کرمانی صاحب نے جس ویژن کے تحت، جس اپنے ذہن کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو چلایا تھا کہ ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہینڈی کیپ ہے، اس کو ہینڈی کیپ نہیں بلکہ ان کو ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، اور نابینا لوگوں کو ایک ایسا سوچ دی جس سے وہ بینا ہوئے اور اپنا کام کرنے کے قابل ہوئے۔ کافی ساری چیزیں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، اس کو شائع بھی کیا اس کے بارے میں چیزوں کو، اور بہت ساری دنیا میں بھی ہوئی کہ یہاں سے لوگ پڑھ کے، لکھ کے، سیکھ کے معاشرے میں بہت بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہماری توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس ادارے کو چلتا رکھے، بہتر رکھے، اور اسی طرح خدا تعالیٰ کی بلیسنگ رہے، اور آپ تمام لوگوں کا اس کے ساتھ تعاون رہے۔ بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب شوکت اشفاق صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں ملتمس ہوں، میں چاہوں گا کہ سب دوست جو ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مجھے جمال لاغر صاحب تشریف لائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ سارے دوست 1-1 منٹ کی گفتگو ضرور کریں تاکہ سب لوگوں کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا، اور یہ تقریب بھی اپنے اختتام تک جاری رہے گی۔ ملک عمران یوسف صاحب، آپ آغاز کریں، آپ وسیع ڈیولپمنٹ فورم کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مختصر بات کرنے کی روایت کا آغاز کریں۔ اور آج کی یہ تقریب دکھی انسانیت کے مسیحا، جنہوں نے رسالت کے محروم ہونے کے باوجود ایک محروم طبقے میں ان کو صاحب بصیرت کیا، جناب قائم خان کرمانی صاحب،
उनकी खिदमत यकीनन खराज अकीदत पेश करने के लायक तहसीन है। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन ऐसे लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत की, वो अपने किरदार व अमल से हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे और ज़िंदा है। अल्लाह ताला उनकी साहबजादी मोहतरमा सादिया किरमानी साहिबा को भी अल्लाह ताला को हौसला दे कि अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके मिशन को पूरा करें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर। बहुत शुक्रिया। एम दरबारी साहब हर तकरीब की रौनक होते हैं और हर तकरीब में शिरकत करते हैं। चाहूँगा कि वो भी आज की तकरीब में अपना हिस्सा डालें। ये मेरी जात है नहीं बात। मैं मुझे चाहूँगा मेरी मुलाकात हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे देख के हैरानी भी हुई और जोश व जज्बा भी बढ़ा कि ये शख्स इस तरह काम करके एक एक ईंट जमा करके इस बिल्डिंग को खड़ा कर। जब भी वो मंज़र मेरे सामने आता है तो मुझे जोश और बलबला पैदा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस मुकाम पर है और उनकी जो साहबजादी हैं अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और ये और तरक्की करें। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया। इस धरती के वो नामवर सबूत है कि जिन्होंने दुखी इंसानियत की लाजवाल खदमात की तारीफ रकम दी। मुल्तान में जब भी बाहर को विजिटर आया किसी फलाई इदारे को देखने के लिए तो इन्होंने अपने इदारे को इतना बाकमाल बनाया हुआ था, उसको सरकारी इदारे की बजाय उनके इदारे का विजिट कराया जाता। इनका लेवल इतना ऊँचा था, इन्होंने वो लोग जो माशरे में हकारत की नज़र से देखे जाते थे उनको बावकार बनाया, उनको इज्जत और तौकीर से नवाजा। और यही नहीं, उनकी साहबजादी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज के इस माजी परस्ती के दौर में जहाँ वह शख्स अपने रोशन मुस्तकबिल की कदर रोने लगा रहता है, उनकी साहबजादी ने अपने उस मुस्तकबिल को पीछे छोड़कर और अपने वालिद के इस मिशन को कबूल किया और उसको रमा दमा किए हुए आज उन तमाम हज़रात उनको अकीदतों का खराज पेश करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आखिर में मैं उनके इदारे को करमानी साहब को और उनके साहबजादी को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मैं कुछ अहबाब जो बाद में आए हैं उनसे सिर्फ जस्ट तारुफ के तौर पे बात करना चाहूँगा। नासिर शेख साहब, हमने ये जो कोशिश की है वसीम डेवलपमेंट फोरम के नाम से एक तंजीम कायम की है जिसका बुनियादी मकसद जो है वो इस शहर, इस इलाका, इस वसीम की तरक्की है और गैर सियासी मुकासर हैं हमारे। ये राना अल्ताफ़ साहब बैठे हैं, अल्लाह ताला ने इनको सेहत दी है, इनकी शुगर की वजह से टांग कट गई लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ये आज भी सदर के तौर पे वज़ीर फोरम के सदर के तौर पे काम कर रहे हैं। मोहतरमा आपका बुखारी साहबा बैठी हैं, ये चेयरपर्सन हैं। मलिक यूसुफ साहब बैठे हैं आपके साथ, ये सरपरस्त हैं। सलीम दरबारी साहब, मतलूब शाह साहब, मीर अहमद कामरान मगरसी साहब, मलिक इमरान यूसुफ साहब, राना इरफान इस्लाम साहब पाकिस्तान से हैं। ये सारे सरपरस्त हैं और मैं इनका खादिम हूँ और मैं इंशाअल्लाह आंदर में आला में आला ना बनाया तो ये खिदमत के जज्बे के तहत हम काम कर रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कल आपने लोगों को खुशियाँ दी हैं। माशाल्लाह आपकी किताब की रहनुमाई की तकरीब बड़ी खूबसूरत तकरीब थी और उसमें शहर की पूरी करीम बल्कि दूर दराज से लोग मौजूद थे। इनका मकसद भी यही था। मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि जनाब नासिर शेख साहब चाहते तो लाहौर के बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम में अलहमरा जैसे हॉल में ये तकरीब कर सकते थे, कराची में कर सकते थे, इस्लामाबाद में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने शहर का इंतखाब किया सिर्फ इसीलिए कि मेरे शहर के नाम जो है वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए। हमारा मकसद भी यही है कि हम इस खित्ते की, इस वसीब की तरक्की चाहते हैं। और कायम खान किरमानी का नाम भी उन्होंने भी यही सोचा कि मैं इस खित्ते में बैठ के, इस वसीब में बैठ के लोगों की खिदमत करूं और इसी खिदमत के जज्बे के तहत उन्होंने काम किया। दुआ है कि अल्लाह ताला सादिया किरमानी साहबा को भी उन्हीं के नक्शे कदम पर वो चल भी रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं, रात दिन मेहनत करके इस अदारे को कायम रखे हुए हैं। इस अदारे में 150 से ज़ायद बच्चे काम मौजूद हैं और उनको एहसास नहीं होने देती कि ये नाबीना हैं। मैं गुजारिश करूँगा, मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है तरतीब में, कोई फ़र्क आ जाए तो मैं माज़रत चाहूँगा। जनाब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अशरफ बलोच साहब आप चलें।
मीर अहमद खान मदरसी साहब, आप मेज़बान हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इदारे ख्याल करें। मखदूम साहब, मलिक साहब, मेज़बान तकरीब जनाब मदर जावेद साहब, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपने वसीयत के, अपने धरती के एक ऐसे फर्जंद को खराज तहसीन पेश करने के लिए जिसकी न सिर्फ खिदमात लाजवाब हैं, हमेशा याद रखी जाएंगी, और बल्कि वो एक ऐसा हमें रोल मॉडल दे गए हैं, एक ऐसे फुट स्टेप्स दे गए हैं जिन पर चलकर अपने माशरे के जो डिस्कार्डेड लोग हैं, जो रिजेक्टेड लोग हैं। मुझे याद है बचपन में हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो गलियों में सदाएँ आती थी, बड़ी पुरसोज आवाज़ में सदा आती थी, फ़कीरों की टोलें आती थी, हाथ में सफ़ेद चढ़ियाँ होती थीं और वो सदा लगाते थे और हम जाकर उनको खैरात दे आया करते थे। तो ये था उस दौर का कल्चर जब हम छोटे छोटे थे। और यानी ये जो एक माजूरी थी उसका यही था कि वो इंसान एक उज़्व मुअत्तल बन जाता था, यानी जिस्मानी कोई भी माजूरी और ख़ास तौर पर बसारत की जो माजूरी थी वो एक इंसान जीता जाता निशान इबरत बन जाता था। तो एक ऐसे वक्त में एक सरज़मीन फ़र्जंद के दिल में ख़्याल आया, मैं क्यों ना इनको एक बामकसद इंसान बनाऊं। मैं जब इनकी तारीख उठाकर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि जब इन्होंने बुनियाद रखी गालिबन 3 दिसंबर 1979 था। उस दौर में आप अंदाज़ा करें उस दौर के मुल्क के हालात क्या थे। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, मुल्क में जुल्मत का दौर था और तारीकी का राज था। उस दौर में जब इन्होंने ये एक इदारा कायम किया, एक छोटे से कमरे में, एक कच्चे कमरे में, बाद में ये घर तब्दील करते रहे, इदारे तब्दील करते रहे, बिल्डिंग्स तब्दील करते रहे, लेकिन इनके पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश न आई। तो आज हम यहाँ पर जमा हैं उनकी इस्तकामत को देखकर। उन्होंने जो एक शजर सायादार बनाया है, उन्होंने जो मुल्क के जो डिस्कार्डेड लोग थे जिनको हमारे माशरा कबूल ही नहीं करता था, उनको एक मुफीद शहरी बनाया है, उनको ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक उनको काम करने का मौका मुहैया किया है। आज हम देखते हैं उन्होंने ये ट्रेंड सेट किया है, उसकी बदौलत आज हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, आज हमारे पास जनाब कुर्सियाँ भी बुनने वाले हैं, चिक्स बुनने वाले हैं, टेलीफोन ऑपरेटर हैं। इवन कि आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला एक सिविल जज भी मोहम्मद यूसुफ गालिबन नाम। उसके अलावा PhD स्कॉलर भी हमारे पास हैं, सरगोदा से जनाब शाहिदा रसूल हैं, अनवर अली हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, असातिज़ा कराम हैं। तो जो इस फुट स्टेप पर चलकर जिन्होंने अपने आप को एक पाकिस्तान का मुफीद शहरी साबित किया और वो पाकिस्तान के लिए एक कारामद शहरी बने, तो इसका जो क्रेडिट है, ये जो सदका जारिया है, ये कायम खां किरमानी जैसे दोस्तों को जाएगा। मैं समझता हूँ जब भी पाकिस्तान की तारीख में मशाहिर का, इंसानियत से खिदमत करने वाले लोगों का जिक्र किया जाएगा, कराची से अब्दुलस्तारीदी का, मादाम लुत्फ़ाओ का, इसी तरह मादाम त्रिशा का जिक्र आएगा, तो मुल्तान के लोग बड़े फ़ख्र से कायम खां किरमानी का नाम लेंगे। तो ये एक हमारा एजाज़ है, हमारी बहन, हम आपके साथ हैं, शाना बशाना हैं। इंशाअल्लाह ताला आप जहाँ पर आपका कदम बढ़ेगा, आप पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, और ये एक ऐसा मिशन है जो इंसानियत का मिशन है, जो एक लाजवाब काम है, जो जिसको आप खुशनसीब हैं कि आपको विरासत में ये मिला है। हम इंशाअल्लाह ताला आपकी शाना बशाना है और वसीम डेवलपमेंट फोरम की तरफ से आपको हर तरह की इमदाद करते हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब यूसुफ फौजी साहब जो मुस्तक़बिल पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब नजीब मुमताज़ साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ख़ुद कौंसलर इत्तेहाद के सदर भी हैं। माशाअल्लाह मिलाद के हवाले से भी इनका बड़ा नाम है। तो मैं माशाअल्लाह क्योंकि इत्तफाक देखें कि तीनों मिलाद मिलाने वाले जनाब हासिल साहब इकट्ठे बैठे हुए हैं, सामने भी बैठे हैं सामने आमने सामने सारा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से, मेरी बहनों को भी अस्सलाम वालेकुम। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे हैं, लोग वही जहाँ में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। मैं यहाँ मुस्तक़बिल पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए हुक्म मिला था, हाज़िर हुआ हूँ, जबकि मैं मुल्तान से बाहर था। 11 बजे मुझे पैगाम मिला, मदर साहब से मेरी बात हुई। मैं अपनी बहन से सिर्फ़ एक बात करके आप इजाज़त चाहूँगा। मुस्तक़बिल पाकिस्तान ने पहले भी आपके इदारे की जहाँ तक मुमकिन हो सके मदद की, अब भी करेंगे, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी हेल्प करते हैं उसको डबल कर दूँ। एज़ ए प्रेसिडेंट ज़िला मुल्तान में आपसे वादा करता हूँ कि जब भी आपको कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मैं
अपनी फैमिली के साथ, मेरी बहन आबदा बैठी हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी तरीके से जानती हैं। सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स मुल्तान खबरें से मैं प्रेसिडेंट हूँ 4 साल से। मुल्तान में जब भी किसी को कोई तकलीफ़ हो मुझे पता चले और मैं हाज़िरी ना दूँ, ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। मेरी बहन आप तकड़े हों इदारा चलाने के लिए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी पार्टी की तरफ से आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाऊँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इंतहाई अदब और माजरत के साथ कि 1 मिनट का टाइम दिया गया, लेकिन कायम खान करमानी की 52 साल कारकर्दगी को 1 मिनट में बयान करना बहुत मुश्किल है। अरसा 22 साल गुज़र चुके हैं कि मेरी भी शहजाद अनवर अमरोही साहब से दोस्ती हुई और फिर शहजाद अनवर अमरोही साहब मुझे करमानी साहब के पास ले गए और करमानी साहब से हमारा एक बहुत अच्छा तल्लुक़ रहा और उन्होंने जो भी हमारे काम ज़िम्मे लगाना हम वो करते रहे। मैं समझता हूँ कि कायम खान करमानी एक फ़लसफ़ा, एक जहद, एक जद्दोजहद का नाम था जो इस फ़लसफ़े के तहत चला कि नाबीनाओं को रुपया मांगना नहीं बल्कि रुपया कमाना है। और इस जद्दोजहद ने जो तरवीज पकड़ी और उनकी काविशों ने ब्लाइंड सेंटर को और वहाँ पर तालीम हासिल करने वाले बच्चे बच्चियों को इस कदर नाबीनाओं को बीनाओं जैसी बसारत देकर आज मैं समझता हूँ कि कायम खान करमानी के कायम किए हुए ब्लाइंड सेंटर में से 500 बच्चे और बच्चियां इस वक्त सरकारी मुलाजमत में अपनी मुलाजमतें कर रहे हैं। 70 के करीब बच्चे और बच्चियां इस ब्लाइंड सेंटर में अपनी खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार रही हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब कायम खान करमानी साहब, आज जिनके इदारे से 3 लोग जो हैं इंटरनेशनल गेम्स में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कायम खान करमानी का एक लगाया हुआ पौधा और वो अज़म और वो जद्दोजहद जिसके तहत पाकिस्तान में और मुल्तान में पहली दफ़ा ब्रेल सिस्टम का आगाज़ किया गया और इस ब्रेल सिस्टम के तहत नाबीनाओं को पढ़ने में आसानी हुई और बहुत सारे बच्चे और बच्चियां हाफिज़ कुरान बने, PhD तक उन्होंने की। और फिर इसके बाद सबसे बड़ा जो अजीम कारनामा था कायम खान करमानी साहब का कि मुल्तान शहर में और पाकिस्तान में उन्होंने सफ़ेद छड़ी का जो है आगाज़ करवाया और आज तमाम नाबीना लोग जो है सफ़ेद छड़ी लेकर अपनी राह लेते हैं और तमाम हमारे जैसे बीना लोग सिर्फ सफ़ेद छड़ी देकर उनको रास्ता भी देते हैं बल्कि रास्ता छोड़कर भी आते हैं। मैं आज कायम खान करमानी को फिर एक दफ़ा सलूट करता हूं कि आज उन्होंने इस इदारे को कायम करके नाबीनाओं को पूरी दुनिया में जो मकाम दिया वो शायद किसी ने नहीं दिया। मैं आज अपनी बहन सादिया करमानी साहबा से वादा करता हूं कि हम जिस तरह से कायम खान करमानी के साथ थे आपके साथ हैं, दामे दरमे सुखने, जब भी आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं, अच्छे राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन पे आऊँगा और फिर सारा स्टेज ही है वैसे, लेकिन मतलब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। ये अल्लाह ताला के मुंतखब और चुनीदा अफराद होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस एज़ाज़ से सरफराज करते हैं कि जो इंसानियत के लिए, दूसरों के लिए काम करके अपनी ज़िंदगी बसर करके अमर हो जाते हैं हमेशा के लिए।
ان میں ایک نام ملتان کے اس شخص کا ہے جس کا نام قائم خان کرمانی ہے۔ وقت کی قلت ہے اور اس قدر اکابرین کی موجودگی میں میری حیثیت ایک طالب علم اور طفل مکتب کی ہے، میری ان سے 2 سے 3 ملاقاتیں ہیں۔ یہاں جناب ناصر محمود شیخ صاحب بھی تشریف فرما ہیں جنہوں نے اس چیز پر کام کیا ہے ٹریفک قوانین اور ٹریفک ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تو میری ان سے 2 ملاقاتیں ہیں، ان میں سے ایک ملاقات جس میں انہوں نے 2 چیزوں کا میرے ساتھ ذکر کیا اور میں اس وقت روزنامہ پاکستان سے وابستہ تھا، اس کو میں نے وہاں پر رپورٹ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نابینا تو ہم ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم چل رہے ہوتے ہیں، یا میری برادری کے جو لوگ ہیں، دیگر احباب ہیں جو یہاں طلباء یا کہیں پر بھی کوئی نابینا ہے اور جو بینائی رکھتے ہیں، وہی لوگ ہم پر موٹر سائیکلیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہمیں ٹریفک حادثات کا شکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں پر ایک دوسرے کے لیے، ہر شخص کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، ہر ایک کی وابستگی ہے، ہر ایک کا حلقہ احباب ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس چیز کو سفید چھڑی کے حوالے سے، نابینوں کے راستے کے حوالے سے جتنا ممکن ہو سکے ترویج دی جائے، تاکہ ہمارا آج کا یہاں بیٹھنا بھی ایک بامقصد ثابت ہو۔ بالکل بامقصد ہے، لیکن میری ایک طالب علم کی حیثیت سے، طفل مکتب کی حیثیت سے ایک گزارش یہ تھی۔ دوسری بات انہوں نے کی تھی، میرے علم میں نہیں ہے، اگر یہ ہو چکا ہے تو اچھا ہے۔ رانا الطاف صاحب موجود ہیں، ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، سر ڈاکٹر صدیق قادری صاحب بیٹھے ہیں، دیگر جو بھی دوست یہاں بیٹھے ہیں۔ دوسری ان کی بات تھی کہ ہمارے یہاں سے طلباء و طالبات تیار ہو کر محنت کر کے تیاری کے ساتھ میٹرک کے امتحانات ملتان بورڈ سے دے رہے ہیں۔ اس وقت جب میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر ملتان بورڈ اپنی طرف سے ہمیں بریل سسٹم اور رائٹر کا بندوبست کر کے نہیں دیتا، تو ہمارا وہ کہہ رہے تھے اس وقت کہ مطالبہ ہے کہ ہمیں جو حکام ہیں وہ اس چیز کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اگر آج میم بتائیں گی، ان کے علم میں ہوگا جب اپنی گفتگو کریں گی، یہ چیز میسر ہو گئی ہے تو خوش آئند ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا یہ فورم، آج کی یہ تقریب یہ چیز لے کر اٹھے کہ ہم جو احباب ہیں وہاں کے، جو ذمہ داران ہیں بورڈ کے، اگر انہوں نے اس چیز کا بندوبست کر دیا تو ٹھیک، نہیں تو آج کا یہ فورم جب بھی مناسب سمجھے، ان اوقات لمحات میں کرونا کے بعد، جب ابھی تو آن لائن چل رہا ہے یا پروموشن چل رہی ہے یا دیگر کام ہو رہے ہیں، تو جب روٹین بحال ہوتی ہے اور اس میں امتحانات کے حوالے سے ابھی تک اگر ان لوگوں کے لیے اس نظام کا، اس طریقہ کار کا انتظام و انصرام نہیں کیا گیا تو ہم نے انشاءاللہ وہ کرانا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کرمانی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً سعدیہ کرمانی صاحبہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں معروف مدنی اسکالر جناب ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری صاحب، آپ ہمیں آپ بھی اپنے بات کریں۔ جناب محمد قائم خان کرمانی مرحوم و مغفور سے منسوب ہے۔ یہ ادارہ 1980 کے قریب قائم ہوا اور 1990 کے بعد 90s میں ہم نے نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کا جو فیلڈ وزٹ کراتے تھے، اس میں سوشل ویلفیئر کا ایک سینٹر بھی ہوتا تھا، تو ہم نے محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس کا وزٹ رکھا۔ تو مجھے ذاتی طور پر بھی محترم جناب محمد قائم خان کرمانی مرحوم و مغفور سے ملاقات اور ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بظاہر وہ بصارت سے محروم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دل کی آنکھ عطا فرمائی تھی، اور یہ وہ آنکھ تھی کہ اس اعتبار سے انہوں نے لوگوں کو بالخصوص نابینا افراد کو معاشرے میں باوقار، معزز اور مفید شہری بنانے کے لیے عظیم خدمات سر انجام دیں۔ وہ اس اعتبار سے بالکل بے نیاز تھے کہ کوئی اس ادارے سے تعاون کرتا ہے یا نہیں۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو مخلوق خدا کی فلاح و بہبود
اور ان کی بہتری کے لیے خدمات سر انجام دیتا ہے۔ محترم جناب قائم خان کرمانی صاحب نے محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس کی جانب سے الحمدللہ نابینا افراد کو جو ایک پوری ٹیم تیار کی، پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت، ان کی تعلیم، ان کی رہائش، ان کا لباس، ان کا خوراک، ان کا علاج معالجہ، غرضے کے کفالت کے تمام تر جو اہتمامات تھے وہ کمپلیکس کے ذمے تھے۔ آج اسی ذمہ داری کو ان کی قابل فخر صاحبزادی محترمہ سعدیہ کرمانی صاحبہ اس شمع کو جلائے ہوئے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں آج کے اجلاس کی وساطت سے اپنے ملتان کے جو وزراء ہیں اور ارکان اسمبلی ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں، اور اپنے بھائی محترم جناب مظہر جاوید صاحب، رانا عرفان الاسلام صاحب، جن کی آواز حکومتی حلقوں میں بہت مؤثر ہے، ان کے ذریعے سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ترقیاتی فنڈ جس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن اصل ترقیاتی جو فنڈز ہیں ان کا استعمال رفاہی، فلاحی، تعلیمی اداروں پر ہونا چاہیے، اور محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس اس میں سر فہرست ہے۔ اس کے ساتھ تعاون ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور صدقہ جاریہ کی صورت میں اس کا فیضان ہمیشہ جاری رہے، آمین۔ شکریہ معروف مدنی اسکالر جناب علامہ ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری صاحب، آپ نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں۔ میں کل ہی میری جب بات ہوئی جناب حاجی جاوید اختر انصاری صاحب سے، تو ان کی آج بجٹ تقریر تھی، ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے آنا تھا۔ صبح ہمیں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں بھی ضرور حاضر ہوں۔ میں ملتمس ہوں ناصر محمود شیخ صاحب، میں نے پہلے جیسے ذکر کیا ہے ہمارے سینئر صحافی ہیں اور اس خطے کا مان ہے، گزارش کروں گا کہ وہ بھی، اصل میں مجبوری یہ ہے کہ جتنے صحافی حضرات ہیں کہ ہم صرف نیلی اجرک پہن کے خوش ہونے والے لوگ ہیں۔ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، جھانکا نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کس چیز کا نام ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ آپ جانیے کہ اس وقت 2021 میں ملتان میں جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں وہ 65 ارب روپے سے زیادہ ہیں۔ تھڑا تھڑ نالیاں، گلیاں، محلے، ٹف ٹائلیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ بدنصیب شہر ہے جہاں نہ ٹریفک کے اشارے ہیں، نہ کوئی روڈ سینس ہے، نہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیف سٹی کیمرے، ہر چیز بند پڑی ہے۔ جو ہمارے یہاں کے سماجی ادارے ہیں جن کو حکومتی امداد ملنی چاہیے وہ بہت کم ہے۔ میں جب اپنے نمائندوں کی بات کرتا ہوں، عامر ڈوگر اور شاہ محمود قریشی، ہمارے شہر کے نمائندے، اور خوش نصیبی ہماری ہے کہ وہ اس وقت قومی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذمہ داریاں دی کہ وہ قومی سطح پر کام کر رہے ہیں۔ تو جو یہاں کے لوگ ہیں، یہاں کی جو افسر شاہی ہے، یہاں کی جو بیوروکریسی ہے، ان کو ہمارے مسائل دیکھنے چاہیے جو بدقسمتی سے نہیں دیکھے جا رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وسیب کے دوست جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ہم نے کیا ڈیولپمنٹ کرنی ہے جب اتنا 65-70 ارب روپے میں سے ہمارے شہر پر کچھ نہیں خرچ ہوتا نظر آتا۔ آپ دیکھیں یہاں بھی سڑک بنی ہے 14 نمبر چنگی پہ، ناقص ترین اس وقت ہمارے یہاں ٹھیکیدار مافیا اور وہ قابض اور کام کر رہا ہے۔ میری گزارش ہے، شاہد محمود یہاں نمائندگی کر رہے ہیں، یہاں میں ڈوگر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی توجہ میں لائیں، کیونکہ وہ قومی سطح پر مصروف ہوتے ہیں کہ یہاں شہر کا حال برا ہے، یہاں ترقیاتی فنڈ درست انداز سے استعمال ہونے چاہیے۔ کرمانی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2011 میں میں پہلی بار ان سے ملا، اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار، ہم نے ایکسپریس کا ایک بہت بڑا ایونٹ کیا، میں نے اپنی لائف میں پہلی بار 300 نابینا افراد کو اکٹھا دیکھا۔ پورے پاکستان سے نابینا آئے، ہم نے اسپورٹس کو اس کو اسپانسر کیا اور ایک بہت بڑا میلہ ہوا۔ تو کرمانی صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن تھے اور مستقل کام کرنے والے تھے۔ میں آپ سب دوستوں سے اگر گزارش کروں، آپ اپنی پلکوں پر پلکیں رکھ لیں، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کیا بیتے گی؟ یہ آج رات کو آپ سوتے ہوئے ضرور سوچیے گا۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہمارے اعضاء ایک نعمت ہے، لیکن آنکھیں بہت خوبصورت نعمت ہیں، اور جو ان آنکھوں والوں کو
जो शऊर किरमानी साहब ने दिया इस वसीयत में, इस खित्ते में, शायद ही कोई दे सके। उन्होंने बहुत हुनरमंद बनाया लोगों को। उन्होंने चाहा कि जो नाबीना है, हमारे यहाँ बड़ा अजीब सिलसिला है हमारे वसीयत के, जो जिनके घर में कोई नाबीना बच्चा पैदा हो जाए तो उसे बोझ समझते हैं। दुनिया में 2 बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आप सब जानते हैं कि पूरे अर्श पर कहते हैं कि माँ अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखती है। 2 माएँ ऐसी होती हैं, 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें माएँ अपने सीने से हटा देती हैं, मुआशरे के तंज से, मुआशरे के बोझ से। एक कहीं कि ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए तो उस माँ पे क्या बीतती है। उसका कसूर तो नहीं है, ना उसका ना उसके बच्चे का, लेकिन माँ उसको अपनी गोद से बाहर निकाल देती है मुआशरे के तंज की वजह से। क्या जमात छोड़े, ये क्या की थी तू, तो वो फिर रोते हैं सड़कों पर। इस तरह से नाबीना बच्चा पैदा हो जाए तो वो समझते हैं कि अब ये हमारे लिए बोझ है। तो नाबीना अफराद के लिए बाप का किरदार अदा करने वाले किरमानी साहब आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आप लोग सबको सलाम करता हूँ कि आप उनकी याद में यहाँ जमा हुए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। बिलाशुबा वो जन्नती आदमी थे, उन्हें जितना ज़बरदस्त काम किया वो कोई और नहीं कर सकता। सादिया किरमानी की उन्होंने ट्रेनिंग की, यकीनन की, लेकिन सादिया किरमानी क्या कर सकती है अगर इसके पास वसाइल ना हो और हर साल नए बच्चे आते रहें। वही 5 कनाल का जो उनका एक एरिया है, उसी में 200-300 लोग बच्चों ने रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है। अभी मेरे बहुत प्यारे दोस्त मीर अहमद कामरान मगसी जो हर वक्त वावेला करते हैं फ़ौजी आमरीत का और उसका, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये सेंटर एक आमिर ने बनाया, ज़ियाउल हक ने ये तोहफ़ा दिया था। इसे हम कह सकते हैं ये बड़े नसीब के, बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है। ये किसी के नसीब में नहीं, वो आमिर है, कोई अच्छा काम कर जाए तो ये उसका नसीब है। मैं सलाम पेश करना चाहूँगा एहसन रशीद को, वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर हैं। अरसा 20 साल से वो यहाँ जितने बच्चे रहते हैं उनको राशन फ्री देते हैं, घी देते हैं, सामान देते हैं, यानी कि कभी उन्होंने हिम्मत हार दी। मेरा ख्याल है मेरी किरमानी बहन को बहुत से नाम ऐसे पता होंगे जो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुश्किल बुनियाद पर सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। पिछले दिनों यहाँ कमिश्नर साहब आए थे इनके इदारे में, गालबन 2-2.5 साल पहले सऊ साहब थे, वो फिर वज़ीर आला एग्जीक्यूटिव बन गए। इतने दावे किए उन्होंने कि बस अब इस सेंटर की हालत बदल जाएगी, हम इसको फंड्स देंगे, कुछ भी ना किया। तो यहाँ इस माशरे में वादे वईद करने वाले लोग होते हैं, असल में हमें अपना हक़ लेना नहीं आता। मेरी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से, हमारे थिंक टैंक से, कि जब वो बजट की फरहमी करते हैं तो खुदारा हमारे जो इदारे हकीकी मायनों में काम कर रहे हैं, तवील अरसे से काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, प्लीज़ इनके लिए भी बजट मुख्तस किया करें। सब कुछ सरकारी इदारों को ही ना दें, गैर सरकारी इदारे बाद सरकारी इदारों से अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं दुआ गो हूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और किरमानी साहबा ने जो सफ़र जारी रखा हुआ अपने वालिद साहब की इस मुश्किल जो सफ़र है, इनके लिए आसानियाँ हो, इनके लिए बहुत आसानियाँ हो, और जितने भी नाबीना अफराद हैं उनको अल्लाह की ज़ात अपनी अमान में रखे और उनके लिए आसानियाँ करे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नासिर महमूद शेख साहब, आपने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। मैं आपकी गुफ्तगू में भी हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं। ईसा भुट्टा साहब, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। नई इकबाल नईम साहब समाजी हवाले से बड़ा नाम है इस खित्ते का, मैं चाहूँगा कि आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सारा कुछ सियासी होता है, मगर अफसोस कि वो सदारती अवार्ड भी सियासी हो चुका है, वो भी पसंदीदा सियासी शख्सियात को दे दिया जाता है। ऐसे लोग जो हकीकी मायनों में समाजी खिदमत का बेड़ा उठा के अपनी ज़िंदगी को राह हक़ पर चलाते रहते हैं और बिलाखिर अल्लाह के पास चले जाते हैं, इन लोगों को इनकी ज़िंदगी में भी और उसके बाद भी रिकग्नाइज़ नहीं किया। मैं चाहूँगा कि आज के इस फोरम से हम मुतालबा करें कि हुकूमत वक्त कायम खान करमानी साहब को सदारती अवार्ड दें। और दूसरा, जैसे कि अभी नासिर भाई ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि हमारे पास डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारे तरक्याती फ़ंड तो होते हैं,
لیکن ایسے ادارے جو ہماری نسل نو کی تربیت کر رہے ہیں، اور خاص کر ایسی نسل کی کہ جس کے بارے میں ابھی کہا گیا ہے کہ ان کو گھر پہ بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس نسل کو کارآمد بنانے والے اداروں کو ہم لوگ بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان کا آسرا بننا چاہیے، اور خصوصی طور پر جو حکومت ہے اس کو لازمی طور پر یہ چاہیے کہ وہ ان کا صحیح معنوں میں سرپرستی کا حق ادا کرے۔ بہت شکریہ۔ قائم خان کرمانی صاحب کو صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے ان کی خدمات کے اعتراف میں۔ آپ ہاتھ بلند کر کے اعتراضات کو مقبول کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ میں اصل میں ناصر بھائی کی آواز مطلب ہم سب سے زیادہ کروانا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی۔ میرے ساتھ بہت سارے دوست بیٹھے ہیں، میں نام پڑھ دیتا ہوں جو دوست چاہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کرتا ہوں کہ ان کی والد کی گراں قدر خدمات تھیں، اس حوالے سے سماجی حوالے سے، دکھی انسانیت کے حوالے سے، تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو خراج ان کے جو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ وہ جو ہے نا ان کے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا۔ تھینک یو۔ محمد نواز بھٹی صاحب تھے ان کی بیٹی سے بھی، اور ان کے یقیناً یہ جنت میں ہوں گے اور ہمیں سن رہے ہوں گے۔ قائم خان کرمانی صاحب، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے باقی سعدیہ کرمانی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہمیں آپ جہاں کہیں گی، جس وقت کہیں گی، ہم آپ کے لیے حاضر۔ فنڈنگ کے لیے، کسی قسم کے کسی کام کے لیے ہم آپ کے پاس۔ جی، محمد قائم خان کرمانی صاحب واقعی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو، جنہوں نے اتنا نبینہ افات کے لیے کام کیا، اور ان کے نقش قدم پہ ان کی جو بیٹی کام کر رہی ہے، ان کو بھی، ان کی عظمت کو بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین اور حاضرین محفل، بلا شبہ قائم خان کرمانی صاحب جو ہے نا بہت ہی عظیم جو ہے نا وہ شخصیت تھے۔ وہ اس لحاظ سے کہ اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں کہ ایک پوری جسمانی طور پہ وہ صحت مند ہونے کے باوجود جو ہے نا ان کی سماجی خدمات کا دائرہ اختیار دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن یعنی کہ اتنی بڑی ان کے ساتھ یعنی کہ نا وہ ایک تھی کہ یعنی کہ نا وہ نابینا تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ اتنا بڑا جو ادارہ بنایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کا نام جو ہے نا تو ہمیں ان کی شایان شان جو ہے نا وہ یعنی کہ نا گورنمنٹ کو اس لیول پہ منانا چاہیے جو ہے نا۔ اب مغرب میں آپ دیکھیں نا اسٹیو ہاکنگ جو ہے نا، ایک یعنی کہ وہ نہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ مغرب نے اس کو اٹھایا نا کہ اب وہ پوری یعنی کہ لیجنڈ بن چکا ہے جو ہے نا۔ جبکہ اب قائم خان کرمانی کے صاحب کی جو خدمات آپ کا دائرہ اختیار کو دیکھیں کہ وہ انہوں نے جو نابینا افراد ہیں کہ ان کو یعنی کہ معاشرے کا ایک بہت ہی معزز فرد بننے کا جو ایک طریقہ سکھایا اور بتایا، اور ان کو جو بھی یعنی سارا جو لے کے ساتھ چلے ہیں، میرے خیال میں یہ ان کی بہت بڑی یعنی کہ خدمت ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اور ان کے ادارے کا میں اکثر یعنی کہ ادارے کے یعنی کہ گزرنے کا اتفاق، اور ہمارے سامنے یہ ادارہ بنا ہے، تو خاص طور پہ جب یعنی کہ وہ سفید لاٹھی کے ساتھ جو نابینا افراد وہاں سے گزرے اور دیکھتے تو ایک بہت ہی اچھا یعنی کہ منظر ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی کسی سے وہ مانگ رہے ہیں سارا جو بھی ہے نا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ان کا یعنی کہ احسان ہے کہ ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کسی بھی معاشرے کے فرد میں کوئی بھی خرابی وغیرہ ایسی کوئی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ہم عام طور پہ جنرل پرسیپشن یہی ہے ہمارے معاشرے کی، جو کہ بڑی ستندریفی ہے کہ وہ یعنی کہ معاشرے کے لیے ایک قسم کا ناکارہ ہو جاتا ہے جو نا۔ لیکن یہ ہے کہ قائم خان کرمانی صاحب کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو جینے کا جو ایک ہنر ہے یا فن ہے وہ سکھایا ہے جو نا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جنتی ہیں، بہشتی ہیں، کیونکہ جو وہ کام کر گئے ہیں نا، اور جو مشعل راج ان کے آنے والے لوگوں کے لیے جو چھوڑ گئے ہیں وہ بہت بڑا یعنی کہ لیگیسی ہے۔ اور اس کی ان کی لیگیسی کو جو ہے میرے خیال میں جو ان کی جو بیٹی ہیں سعدیہ کرمانی صاحب وہ لے کے آگے چل رہی ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اور ان کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ میں بیسیکلی جو سول سوسائٹی فورم کا جنرل سیکرٹری ہوں،
میں اور شاہد انصاری صاحب کی تنظیم جو شعور ترقیات تنظیم ہماری طرف سے بھی جو کچھ بھی ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ کے ساتھ جو ہے نا شانہ بشانہ ہیں، اور اس کو جو بہتری کے لیے ہم لوگ آپ ادارے کے لیے کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنی طرف سے ضرور کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فورم کے تمام عہدیداران اور کارکنان کو کہ جو محسنین ملتان کو بالخصوص یاد رکھتے ہیں، حاجی محترم عظیم شخصیت مدر جاوید صاحب، رانا عرفان الاسلام صاحب، رانا محمد الطاف صاحب اور ملک عمران یوسف صاحب، انہوں نے الحمدللہ اتنی شخصیات کو آج اکٹھا کیا ہے جو ہزاروں پہ بھاری ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے محترم المقام محترم معظم محمد قائم خان کرمانی کا، تو ان کے بارے میں یوں کہہ دوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، جنہوں نے اندھیروں کو اجالا دیا اللہ کی عطا سے اور طریق دلوں کو روشن کیا۔ وہ خود صاحب بصارت نہ تھے مگر دوسروں کو وہ صاحب بصیرت بنا گئے، خود بھی صاحب بصیرت تھے، اور انہوں نے جو کام کیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا۔ برادر عزیز مدر جاوید صاحب نے 1 منٹ کا ٹائم دیا ہے اور اسی میں ہی میں پوری بات پوری کرنا چاہوں گا۔ انصاری صاحب کے لیے 1 منٹ نہیں، اچھا آپ نے اپنی گفتگو بھی کرنی ہے اور ہمیں ڈوگر صاحب کی نمائندگی۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ ابھی 2 شخصیات نے بات کی، ٹاپک جو ہے اس پر میں بعد میں بات کروں گا، تھوڑا سا ان کی باتوں کا جواب تو نہیں، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، کیونکہ میں خود بھی ایک سرکاری عہدے پر فائز ہوں موجودہ حکومت کے اس دور میں، اور شہر کے ایک MNA کی نمائندگی بھی کرتا ہوں۔ 2 احباب نے بات کی، جناب ناصر محمود شیخ صاحب نے اور رانا صاحب نے، کہ ملتان میں ترقیاتی کام جو ہو رہے ہیں اس پر شاید ان کی نظریں نہیں ہیں، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام بالکل حقیقت پر مبنی بات کی آپ نے، اور آپ نے بھی حقیقت پر، میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن اس کے برعکس بھی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اپریشیٹیبل ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو اگر گنوایا جائے تو ایک لمبی فہرست ہے ملتان میں ڈیولپمنٹ کے کام کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے، لیکن آج وہ موضوع نہیں ہے۔ میں چاہوں گا وسیب ڈیولپمنٹ فورم کے دوستوں سے کہ کبھی جو آپ کا نام ہے جس کا ٹاپک ہے ڈیولپمنٹ، اس پر کوئی ایک مذاکرہ کر لیں جس میں آپ حکومتی لوگوں کو بھی بلائیں، باقی شہر کے جو اکابرین کو بھی بلائیں، تاکہ پھر ڈیبیٹ ہو، اور پھر وہ اس میں کچھ سرکاری لوگ بھی آئے بیٹھے ہوں، پھر ڈیبیٹ ہو، پھر پتہ چلے اصل صورتحال ہے کیا۔ اس طرح پھر اگر میں ڈوگر صاحب کو جا کے آپ لوگوں کا پیغام دوں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جا کر بتاؤں، وہ پھر بات بنتی نہیں ہے۔ اس میں وہ ضرور ہے، ہم ایک ٹاک شو جب رکھیں گے اس پر ضرور ڈیبیٹ کریں گے، اس میں شاید آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی بلائیں، سٹیزنز کو بھی بلائیں اور اکابرین کو بھی، تاکہ پھر چونکہ ہم سب لوگ آفٹر آل ملتان کے ساتھ مخلص لوگ ہیں۔ جو بھی ناصر شیخ صاحب نے بات کی، جو میں نے کل ان کی تقریب میں جا کر دیکھی، ناصر بھائی یہ جو نیلی اجرک ہے نا، یہ دراصل ہمارے احساسات کی علامت ہے، اور کل میں بڑا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ جب سٹیج پر بیٹھے ہوں گے آپ نے نیلی اجرک پہنی ہوگی، کیونکہ آپ اس دھرتی کے نامور سپوت ہیں، آپ ہمارا مان ہیں، اور آپ، لیکن میں جب وہاں پر پہنچا تو آپ نے سندھی اجرک پہنی ہوئی تھی، مجھے تھوڑا سا فیل ہوا، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، لیکن ہم جس دھرتی کے سپوت ہیں، جس دھرتی نے ہمیں مقام دیا ہے، عزت و احترام دیا ہے، اور شہر کے لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، تو مجھے توقع تھی، لیکن خیر اس میں بھی کوئی فلاسفی ہوگی، کیونکہ آپ فلاسفر بھی ہیں، میں آپ کی بہت ساری باتوں کو نہ صرف اس کو اپنی سوشل لائف میں نہیں کرٹیسائز نہیں، میں آپ کی باتوں کو بعض ٹائم اپنی سوشل پالیسیز کو چینج کرنے کا سبب بھی بناتا ہوں، اچھی بات ہے، اور بات کریں گے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ملتان کے حوالے سے، وہ میں اصل میں میرا کوئی بنتا تو نہیں نا مینڈیٹ کہ میں اب شہر کے MNAs کو MPAs کو ڈیفینڈ کروں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ڈیفینڈ کروں، بڑا جو دیکھتا ہوں کسی دن بیٹھیں گے۔ میں اب آتا ہوں قائم خان کرمانی صاحب کی طرف، یہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے۔ ناصر بھائی نے سعدیہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا کہ کہاں تک یہ اپنے ریسورسز کو استعمال کریں گی، کہاں تک یہ بھاگ دوڑ کریں گی،
बिल्कुल सही कहा। हमारे सोशल सेक्टर के लिए हमारे जो भी इदारे होते हैं, बात कर रहा था, मैं बताते खुद एक आम सा समाजी कारकुन हूँ। मतलब भाई ये लफ्ज़ जो आम है ना, इसके अंदर बड़ी ताकत है। उसकी एक एग्जांपल मैं आज भी आपको बताना चाहूँगा, नासिर भाई आपकी मालूमात के लिए। आज आधे शहर में लाइट नहीं थी। मैं चाहता तो अपना कोई ओहदा लेकर किसी रेफरेंस से किसी एक्सीएन को एक्सी को बात करता कि जी लाइट नहीं है, सुबह 7 बजे से गई हुई है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं एक आम शहरी बोल रहा हूँ, तो यार ये शहर की इस हिस्से में लाइट नहीं है, तो देखो यार क्या आप जुल्म कर रहे हो लोगों के ऊपर। उसने मुझे कहा 11 बजे लाइट आएगी। मैंने 11:05 दोबारा उससे फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं फिर वही आम शहरी हूँ। कहते नहीं सर अब आम शहरी नहीं, आप बताएं आप हैं कौन, लाइट आ जाएगी। लेकिन बताएं, मैंने कहा नहीं यार आम शहरी हैं आप क्या समझते हैं मैं MNA या MP या जावेद हाशमी बन के आपसे बात करूँ, फिर आप लाइट को ऑन करेंगे। तो कहने का मकसद एक आम शहरी में बहुत ताकत है। एक ठीक है अच्छा खैर ये भी एक टॉपिक है, ये जो जावेद हाशमी साहब के साथ जो हालात गुजरे, ये भी एक इस पर भी डिबेट की जा सकती है। खैर जी, मेरा कहने का मकसद मैं एक आम समाजी कारकुन हूँ, और ये जो रोल मॉडल हमारे रहे अब भी हैं और उनकी जो खिदमात है ये हमारे साथ शामिल रहेंगी। हम इनको ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं जनाब कायम खान किरमानी साहब को। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कायम खान किरमानी जो हैं उनकी जो खिदमात हैं वो हमारे सदरन पंजाब में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मक्ती साहब ऐसे ही है ना, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती जिस तरह उन्होंने काम किया। आज ज़रूरत इस अमर की है, अभी एक दोस्त ने बात की, जनाब कायम खान किरमानी साहब को सदारती अवार्ड मिलना चाहिए, और हम सब ने हाथ ऊपर किए, हमारे वोट उनके साथ, इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है टास्क। मैं एक आसान सी राय और देना चाहूँगा। हमारे सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स MDA चौक पे एक कम्प्लेक्स है सोशल वेलफेयर का, उसका हमारी NGOs के लिए, हमारी समाजी तंजीमों के लिए हाल बना हुआ है जिसका कोई नाम नहीं है। मैं चाहूँगा अगर वो हाल अगर हम सब लोग जदोजहद करें तो अब वो हाल हम जनाब कायम खान किरमानी साहब के नाम अगर कर दिया जाए तो वो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए बायस आज़ाद, और वो टास्क अचीव करना भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। नासिर भाई आप भी उसमें कोशिश करेंगे, मदरसे साहब भी करेंगे, बाकी लोग भी करेंगे। बेशक सदारती अवार्ड के लिए हम कदम बढ़ाएँ, लेकिन ये जो ईजी टास्क है पहले इधर हम कदम लेने तो ज़्यादा बेहतर है। खैर जी सादिया, हमारी तमाम तर दुआएँ, हमारी काविशें आपके साथ हैं, और मैं ख़ुद सिविल सोसाइटी फोरम का नुमाइंदा हूँ मदर जवेद साहब, और आज मैं वसेफ डेवलपमेंट फोरम पे आया हुआ हूँ। हमारा मकसद एक है, हमारे कोई इख्तलाफात नहीं, हम चाहते हैं शहर की बेहतरी हो, हम चाहते हैं हम शहर को एक निखरता हुआ देखें। मेरी तमाम तर जो सोचें हैं, जो हमदर्दी हैं, वो आपके डेवलपमेंट फोरम के साथ हैं, और हम इंशाअल्लाह मिलजुल कर काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे एजाज में जो तकरीब थी उसमें दोस्त कोई सिंधी अजरक लाया, कोई बल्तिस्तानी कैप लाया, और ये अगर आप तस्वीर देख लें नीली अजरक भी लाया और मैंने पहनी हुई है। आप ऐसा इल्ज़ाम मत दें, मुझे दोस्तों ने जो मोहब्बत से बनाया हमने पहना। नहीं मैं इल्ज़ाम नहीं, मतलब ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ। मैं खुद भी कहना मौजूद है, आप नहीं थे इसलिए माफ़ी। अपना अदारा हो जनाब बलोच साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे लिए इस शहर का फ़ख्र, इस मुल्क का फ़ख्र, पूरी दुनिया में आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी दूर से आप तशरीफ़ लाए, और अभी आपने आगे का सफ़र भी करना है, और आपका शहज़ादा कासिम हाशमी भी आपके साथ है माशाल्लाह। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाए। अभी शाकिर साहब आए थे, लेकिन मेरा ख्याल है वो नासिर शेख साहब के हथे चढ़ गए हैं। अच्छा नासिर साहब आप तशरीफ़, अपना शाकिर साहब आप तशरीफ़ लाएँ, और आप मैं इंतज़ार करना माशाल्लाह। सज्जाद खोकर साहब वेलकम, आपको बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं और उनकी फैलाई हुई रोशनी आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, और वो रोशनी फैल रही है, आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे ये चिराग यूं ही हमेशा जलता रहे। सारा वजूद हो ख़िज़ां लेकिन तुम अपना चेहरा गुलाब रखना। मैंने जब भी किरमानी साहब से मुलाकात हुई तो यही महसूस किया कि वो कहते हैं कि सारा वजूद ख़िज़ां हो लेकिन तुम अपना चेहरा गुलाब रखना, तमाम तबीरें उससे देना, तुम अपने हिस्से में ख्वाब रखना। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। फिर एक तवील अरसा तक मैं उनसे मुलाकात ना कर सका कि 20 बरस बाद जब मैं सादिया ने मुझे बुलाया, ISPR का एक प्रोग्राम था, तो जाकर मैंने उनका हाथ पकड़ा और पढ़ के मैंने कहा कायम साहब मैं शाकिर हुसैन शाकिर, मेरा मोहसिन आ गया। तो वो एक ऐसा मामला था कि
اس شہر کے چند حاسدوں نے ان کے خلاف ایک بڑی گہری سازش کی تھی. الحمدللہ اس میں وہ سرخرو ہوئے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو عزم تھا، جو کام تھا، جب یہی ادارہ جو ہے محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس، شیخ عبدالحمید صاحب جماعت اسلامی کے یہ پائنیئرز ٹیم میں سے تھے. میرے علم میں ہے کہ یہی اس طرح کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو بڑے اداروں کی بنیاد رکھ جاتے ہیں. اور قائم خان کرمانی جب پچھلے سال جو ہم سے جدا ہوئے تو کووڈ کا بہت زیادہ رش تھا. ہم تو اپنوں کے جنازوں میں نہیں جا رہے تھے. یہ کتنا بڑا المیہ ہوا. اس کووڈ نے ہمیں اتنا خوف زدہ کر دیا. میں نے اس دن بھی ایک بات کہی تھی کہ جب کوئی میرا پیارا مرتا تھا کووڈ کے دنوں میں تو میرے بچے کہتے تھے کہ بابا جان ابھی آپ نے نہیں جانا، ابھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے. میں جب یہ بات کرتا تھا کہ نہیں مجھے جانا ہے کہ یہ میرے بڑے عزیز ہیں، قریبی دوست ہیں، تو کہنے لگے کہ پھر ہم کیا کریں. اور اس کووڈ کا خوف اس وقت ختم ہوا جب ہمارے گھر میں ایک ڈیڈ باڈی آئی میرے چچا کی. اور تب بچوں نے کہا کہ اب آپ جائیں، اب تو کوئی خوف نہیں رہا. تو قائم خان کرمانی اور ان کے ساتھ پورا ملتان کی پوری فہرست بنتی ہے، پوری تاریخ بنتی ہے. مدد جاوید صاحب نے وہ ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، مرتب کی ہوئی ہے. لیکن کیا ہے کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں وہ سعدیہ کے حوالے کر گئے. تو یہ اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے کہ اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے ہماری یہ بہن، ہماری یہ بیٹی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شہر میں بس ایک ہی تھا قائم خان کرمانی، جو ان کے لیے کام کر رہا ہے کہ جن کو بظاہر دکھائی نہیں دیتا اور جو ہم کو دکھائی دیتا ہے. ہم تو اندھے ہوئے پھر رہے ہیں، چوک سے گزرتے ہیں، ہمیں وہ اتنا بڑا ادارہ نظر نہیں آتا. وہ ہم جیسوں کے لیے روشنی دے گے، ہمیں ایک بہت ایسا پیغام دے گے کہ وہ گاہے گاہے دستک دیتا ہے ذہن پر کہ دیکھو میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں تمہیں نظر نہیں آتا تمہارے ذہن کا قصور ہے. قائم جو ہے آج بھی چوک کمہارا والا پر قائم و دائم ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، مہربانی. میں ملتمس ہوں وسیع ڈیولپمنٹ فورم کے سرپرست ہیں جناب ملک یوسف صاحب، آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. اظہر بلوچ صاحب پھر اس کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس محفل کے روبے رواں مدد جاوید سیال صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں. اور میں صرف ایک بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ پچھلے ہفتے میرے گھر پر بھی پروگرام تھا اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس محفل میں آیا، اس مسیحا کی تعزیتی ریفرنس میں آیا، وہ تو جنتی تھے. آپ بھی تمام جنتی ہو. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور اس میری بیٹی اور اس میری بہن کو ہمت عطا فرمائے. فما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ. جناب ظہور احمد دریجہ صاحب، مجھے رانا عرفان الاسلام صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آخری لمحات میں رونق ہوگی وہ ساری رونقوں پہ بھاری ہوگی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جناب قائم خان کرمانی صاحب کے درجات کی بلندی کا، اور جس طرح ابھی کہہ رہے تھے ملک یوسف صاحب کہ وہ واقعی جنتی ہیں. جنت تو انہوں نے اپنی دنیا میں ہی کما لی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت اس لیے آسان کی ہے کہ ہم سب ان کا ذکر کر رہے ہیں اور اس ذکر کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو میں ملتمس ہوں جناب ظہور دریجہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہمارے سرائکی وسیب کے دانشور ہیں، صحافی ہیں، اور ابھی ہم نے تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ کیونکہ وسیب ڈیولپمنٹ فورم ایک ترقی کا فورم ہے اور غیر سیاسی فورم ہے، لیکن آج کی تقریب ہم نے قائم خان کرمانی صاحب کے نام کی ہے. انشاءاللہ شاید انصاری صاحب چلے گئے ہیں، میں ان سے کہنا تھا کہ بہت جلد وسیب ڈیولپمنٹ فورم کے تحت ہم اس خطے کے، اس وسیب کے مسائل کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ تمام سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کریں اور اس شہر کی توانا، اس وسیب کی توانا آواز جو ہے ان حکمرانوں تک پہنچائیں اور ان کو تجاویز کی صورت میں ہم بتائیں کہ اس شہر میں، اس وسیب میں آپ نے کیا کرنا ہے. جناب ظہور دریجہ صاحب، آپ سے میں وقت کی قید تو نہیں کر رہا تھا، لیکن چائے بھی لگ چکی ہے، لیکن آپ تشریف لائے ہیں تھوڑا سا تاخیر سے، لیکن یقیناً کوئی وجہ ہوگی، آپ سفر کر کے بھی تشریف لائے ہیں. میں ملتمس ہوں. ماں ماریاں اکھیں کہیں تو گیاں واریاں اکھیں، میں تا منظر دیکھ نہیں سکتا تینو ڈہ دن ساریاں اکھیں. اور قائم خان سی دی نظر جو کلیاں بہتے سوچاں تے کوں،
कलियां बहते सोचां ते कूं अखी मूर ते देखां ते कूं खुशबू खुशबू तेजां छोकां वांग हवा दे गोलां ते कूं मैं मंगता तू लख दाता क्यों ना तै तू मंगा ते कूं। सही टाइम भी मुख्तसर है, मैं जी क्योंकि मेहमान आए हुए हैं कोताही है, मैं बर वक्त नहीं पहुँच सकिया, ये वास्ते ज़्यादा टाइम नहीं इंसान। मैं इतना अर्ज करे सा कि खान साहब थोड़ी जो उन्हें दी बसीरत ना है लेकिन बसारत इतनी है कि वो अपने हाँ दे अखी नाल सब कुछ देखते पे और बावजूद इनके उन्हें लोगों को हुनरमंद बनाया, लोगों को बरसरे रोज़गार किया, जिनको ज़माना माजूर रखेंदे उन्होंने को उन्हें हूँ दुनिया के विचों कढ़िया। वो बिलाशुबा अजीम शख्सन अपनी धरती नाल अपनी मिट्टी नाल अपने वसेब नाल मुहब्बत करेंदे हैं और सारा कुछ अपने हाँ दे सोचले नाल देखते बैठे हैं। असां को अज अल्लाह से अखी भी दितन, असां अपने हाँ दे सोचले नाल अपने वतन की गाल करूँ, वसेब की गाल करूँ और हुक्मरान जरा वादा किया है 100 दींदा वो सूबे तो मुकर चुके हैं और उन्हें दी तरजीहात बे हैं और तुसां असां सोचना है कि असां क्या करना है। जेरे मुल्तान खड़े से 200 साल बाद खुशकिस्मती मुल्तान का दरवाज़ा खड़केंदी खड़ी है। डेरा इस्माइल खान का बंदा भी जलूस कढ़ी खड़े कि असा को सूबा मुल्तान सूबा सराकिस्तान दारुल हुकूमत मुल्तान चाहिए, लेकिन असारे मुल्तान की क्यादत वो सुती पी है। उनको जागण की ज़रूरत है कि भाई 200 साल कोई मामूली नहीं, साढ़ा 8 नस्ल खवीज गए। अज DCO DPO कमिश्नर फौज जनरल कर्नल इवें मकसद है कि जरना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज क्या ये वसेब के लोग गुलाम रहने वास्ते पैदा थे। यो एक सवाल मखदूम जवेद हाशमी सिंह ने बहुत मेहरबानी शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह शेख साहब रहनुमा भी हैं, सियासी समाजी हवाला भी है, मजहबी रहनुमा भी हैं, तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ। मैं चूँकि हमारी ख्वाहिश है कि सब दोस्त अपनी राय का इजहार करें। अगर कोई 1 मिनट में रहमानी साहब के लिए चंद लफ्ज़ अगर आप बात है उनकी और ये हमारे लिए उनकी खिदमत मशर राह हैं, तो हम सब उनके लिए दुआगो हैं। अल्लाह उनकी आखिरत में अल्लाह ताला उनको बेइंतहा अजर से नवाजे जी, आमीन। अस्सलाम। मानी साहब के लिए अल्फाज मैं समझता हूँ उनकी खिदमत का मैं जितना भी अप्रिशिएट करूं कम है और मैं दाद देता हूं उनकी दुख्तर को जिन्होंने अपने इस अदारे का बेड़ा सर पे उठाया। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इसको मज़ीद हौसला और हिम्मत दे। मैं इंशाअल्लाह ताला चूँकि कोविड की वजह से मैंने इनसे वादा किया था कि मैं आपके अदारे का इंशाअल्लाह दौरा करूँगा, तो अब मैं भरी महफ़िल में इंशाअल्लाह मखदूम जवेद हाशमी साहब के साथ इनके अदारे का दौरा करूँगा और इंशाअल्लाह जो भी सालाना ग्रांट मैं इनको दे सका दूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत ही काबिल कदर खिदमत सर जामदी और उसके नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में इस इदारे ने जिस हवाले से बसारत से महरूम अफराद को रोज़गार के मौके मैसर किए और आज इनके इदारे से फैज़ याब होने वाले तलबा तालबात बहुत से अहम ओहदों पर विराजमान हैं और बखूबी अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से कि इन्होंने एक ऐसा मनसब के लिए, ऐसे पेशे के लिए एक मिशन दिया कि वाकई ये लोग स्पेशल अफराद, बसारत से महरूम अफराद, अगर उनके अंदर एक डिसेबिलिटी मजबूरी है लेकिन किसी हवाले से मजबूरी नहीं है, इस मैसेज को उन्होंने पूरे पाकिस्तान में रोशनास किया कि हमारे पास अगर स्पेशल अफराद हैं और इनको तालीम व तरबियत के हवाले से हम इस माशरे में कारआमद शहरी बना सकते हैं। और इसी हवाले से मोहम्मद बिन कासिम ये इदारा इस हवाले से अपने तमाम खिदमत सरअंजाम दे रहा है और उसकी रोशनी में पूरे खिते में पार्टिकुलरली साउथ पंजाब में ये अफराद, बसारत में अफराद, उनके लिए एक बेहतर से बेहतर एक रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है और नज़र आता रहेगा। इसी हवाले से इन्होंने एक स्पोर्ट्स के हवाले से भी बसारत से महरूम अफराद के लिए
पूरे इंटरनेशनल गेम्स मुल्तान में मुनक़िद की और ये भी क्रेडिट इनको जाता है। अल्लाह ताला इनके लिए एक बेहतर से बेहतर और उनके लिए खिदमत सर आमद। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में आप भी कायम खान किरमानी साहब की खिदमत के हवाले से 1-2 लफ्ज़ वो बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अकाबिरीन, खासूसी तौर पर जनाब जावेद हाशमी साहब को, ज़हूर जडेजा साहब को, अज़र जावेद साहब को, इस मेज़बानी पर जमाल लाबर साहब बैठे हैं, तमाम को वीर को से खुश आमदीद। मुझे नहीं पता था, मैं कहीं काम से गया था, मुझे मदर जावेद साहब ने सिर्फ यही कहा कि आपने पहुंचना है तकरीब है। उसके बाद नासिर महमूद शेख साहब ने कहा कि आपने पहुंचना है। तो मैं जल्दी में जिस तरह आप लोगों के पास हाज़िरी देने आया हूँ, आप मेरी हाज़िरी कबूल कर लेंगे। जो मीटिंग आपकी हो रही है, अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत डाले, आप तमाम की उम्र में बरकत डालें, आप तमाम को बीमारियों से और परेशानियों से शफा दें। और इसी तरह हम लोग इकट्ठे होते रहें, जिस तरह कि हमने खुद यहाँ पर झेला है कि यहाँ पर कभी हमारे पास 1 कमरा, कभी 2 कमरे, और कभी मीटिंग्स का नामो निशान तक नहीं है जावेद हाशमी साहब। लेकिन आज अल्लाह की रहमत है और हम आप लोगों को देख, हमें अर्निंग से नहीं है, हम वैसे आप लोगों को देख देख के खुश हो रहे हैं कि हम दोबारा एक खुशियों की तरफ लौट के आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम जो काशें हैं उसमें मज़ीद बरकत डाले। मदर जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमस हूँ अपने कासिम ब्लाइंड कम्प्लेक्स की इस वक्त जो रवा हैं, अदारे को चला रही हैं अपने वालिद के मिशन के तहत। और मैं समझता हूँ कि ये अगर चाहती तो अपने आराम की ज़िंदगी बसर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे वालिद ने एक मिशन शुरू किया है, मैं उसको पाया तक पहुँचाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। ऑल ऑफ़ यू, सबसे पहले तो वसेब डेवलपमेंट का बहुत शुक्रिया। लोग खुशियों में साथ रहते हैं, आपने गम के मौके पर साथ दिया, आज भी और आज से 1 साल पहले भी। और जब मैं आज से 1 साल पहले क्या जून के मुतालिक सोचती हूँ तो लगता है कि एक क़यामत सी थी, और वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं थी, इस पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में थी। लेकिन जब इंसान के अपने साथ होता है तब इल्म होता है और पता लगता है। और ये क़यामत ऐसी थी कि जिन्होंने जीना सिखाया, जिन्होंने ज़िंदगी के रंगों को देखना और परखना सिखाया, जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, और जो कि एक साइबान की मानंद थे। जब ये साइबान उठा तो हशर की तमाज़तों ने वजूद ही झुलसा के रख दिया। पिछले 1 साल में इल्म हो गया कि बाप का होना क्या होता है, और वही थे जिन दोस्त थे, रहनुमा थे, राहबर थे। और लेकिन जब वालिद साहब गए तो यकीन माने कि 3 हफ्ते मेरा फ़ोन बंद नहीं हुआ, 24 आवर, 24 घंटे। और इतने फ़ोन थे, कहीं इंटीरियर सिंध से थे, कोई बलूचिस्तान से थे, कोहलू से थे, कभी कहीं से थे, कभी कहीं से थे। और उनमें एक बात थी, आपके वालिद नहीं गए, हमारे वालिद गए हैं। जब भी हमें हमारे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे या जब निकालते थे तो हमें पता था कि मुल्तान में खान साहब हैं हमारे लिए। और मैं उनको उनके जाने के बाद यकीन दहानी हर एक को यही कराती रही, आज भी वो इदारा आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे उनके लिए होते हुए होता था। और उनका होना तो जो था वो शायद अल्फाज गुम हो जाते हैं बात करते करते। आई वॉज़ वर्किंग इन UAE, मैं बेसिकली अकाउंटेंट हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जी, 1 दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, 3 दफ़ा कहा। और उन्होंने जब मुझे कहा कि बेटा जी, लास्ट फ़ोन कॉल थी उनकी, उन्होंने कहा कि आप अगर मेरे ब्लाइंड बच्चों के लिए पाकिस्तान आ सकती हैं तो ठीक है, वरना मरना जीना आपके साथ ख़त्म। और अगली सुबह जो है, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, मैंने अपना पासपोर्ट HR को दिया और मैंने अगले महीने जो है अपनी क्लियरेंस वीज़ा कैंसिलेशन लेकर मैं पाकिस्तान आ गई। मुझे हर एक ने कहा कि
اس سے بڑی جو ہے وہ جو ہے غلط فیصلہ کوئی اور نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں، یہ میرے والد کا فیصلہ ہے. اور یقین مانے جب میں نے یہاں آ کر جو سکون ملا وہ کہیں اور نہیں تھا. پچھلے 8 سال، لاسٹ 8 ایئرس، 8.5 ایئرس، پچھلے 8.5 سال وہ تھے جو میری زندگی کے جو شروع کے سال تھے. شاید میں نے اپنے والد صاحب کو اس طرح سے نہیں ایک جانا تھا، ایک پروفیشنل وے میں 24 گھنٹے کا ساتھ. لوگوں کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب زندگی ان کے گرد گھومتی ہے تو شاید یہ کافی مشکل کام ہے. اور ان کے جانے کے بعد جو ہے اٹھنا بہت مشکل تھا اس غم سے، تکلیف سے، ان کے نہ ہونے کو دیکھ کر. ایک دن میرے پاس جو ہے یہاں پر بدلا سائٹ کے اوپر بستیاں ہیں، وہاں پر ایک بستی سے آلریڈی ہمارے پاس کوئی اس فیملی کے ہر گھر میں بلائنڈ بچے ہیں. ان کی 2 نسلیں جو ہیں بلائنڈ ہیں، اور وہاں کے ایک ہی فیملی کے کوئی 25 بچے پڑھ کر گئے ہیں. جب میرے پاس وہاں سے ایک ماں آئی اور اس نے کہا کہ اب ہمارے ہاں جو بچے ہیں نا وہ ڈیف بلائنڈ ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں. اور اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو مجھے اس کام کے لیے اٹھنا ہے اور مجھے اس شمع علم کو روشن رکھنا ہے. مجھے توانائی پکڑنی ہے اور مجھے اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہے. یہ میرے اپنے بچے ہیں، کسی اور نے آ کر کام نہیں کرنا. تو الحمدللہ جو والد صاحب نے کام ذمے لگایا تھا، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں کوشش کر رہی ہوں. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، میں اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اس دفعہ جو ہے الحمدللہ بورڈ ایگزامز میں ہمارے کوئی 25+ بچے ہیں جو اس سال اپیئر ہو رہے ہیں، 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے. کوشش کر رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کوشش مانگتا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بس جو انہوں نے ایک مشن کی ایک ذمہ داری دی تھی تو وہ اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر ان کی توقعات اور امیدوں پر پورا اترنے کی ہمت دے، استقامت دے. اور آپ لوگوں کا ساتھ ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. نشین مخدوم علی مہدی شمسی صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ وہ اختتام پر دعا کرائیں گے. وسیب ڈیولپمنٹ فورم کی چیئرپرسن محترمہ عابدہ بخاری صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اس سے متصل بعد انشاءاللہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں درود محمد آل محمد کے لیے. وسیب ڈیولپمنٹ کی پوری ٹیم آج یہاں موجود ہے، جس کے سرپرست ہیں حاجی یوسف صاحب، مظہر جاوید سیال صاحب، رانا الطاف صاحب، رانا عرفان صاحب، عمران یوسف صاحب، اور ایک ہیں ہمارے صلاح الدین صاحب، سلیم درباری صاحب، مطلوب بخاری صاحب. آج سے تقریباً کامران مغسی صاحب. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میرے پاس رانا عرفان صاحب اور مظہر صاحب آئے تھے کہ آپ نے وسیب کے لیے کافی کام کیا ہوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی مؤثر آواز جانی چاہیے. آوازیں پہلے بھی بہت ساری اٹھ رہی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری وہ واحد آواز ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ایوانوں تک پہنچے. بہت سارا کام ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے کام کی ضرورت ہمیں فیل ہوئی. تو ہم نے اس ٹائم جو ہمارا مائنڈ سیٹ تھا وہ یہی تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلاتے جاتے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم سوچیں کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہی ہیں، یہاں کے سماجی لوگ کیا کر رہے ہیں، یہاں کا جو ایم پی ایز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو ہم پہلے یہ سوچیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اس نظریے کو ہم لے کے آگے چلے اور ہم نے وسیب ڈیولپمنٹ فورم کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. اور اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوا اور اس میں جوگ در جوگ لوگ آتے گئے اور بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا ہمارے اس کام کو. اور الحمدللہ اس حوالے سے ہماری کافی میٹنگز بھی ہوئیں، ہم نے کافی پریس کانفرنسز بھی کی، کافی فورمز بھی ہوئے. ابھی جیسے کہ بتایا جا رہا تھا کہ یہاں کے جو بجٹ ہے وہ اتنا سارا ملا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وسیب کے ساتھ یہ المیہ رہا ہے کہ جتنا بھی بجٹ یہاں آتا ہے وہ ہمیشہ لیبس ہو جاتا ہے. یہاں کے خاص طور پہ ہمارے وسیب کا جو بجٹ ہے وہ لیبس ہو جاتا ہے اور وہ اپر پنجاب میں لگا دیا جاتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو بجٹ ہے
वो यहीं लगाया जाए। नो डाउट इसका कोई इस वसेब की जो इस्तेहसाल है इसका एक ही हल है और वो है सूबा। लेकिन जब तक सूबा नहीं बनता तो हम चाहते हैं कि कम से कम यहाँ का जो बजट आता है वो यहाँ लाजमी लगे। तो मखदूम जावेद हाशमी साहब, क्योंकि आप भी वसेब ज़ादे हैं यहाँ के, आपने भी बहुत काम किया मुल्तान के लिए भी, हमारे वसेब के लिए भी, पूरे मुल्क के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम जितने लोग यहाँ चंद लोग काम कर रहे हैं और जो लोग पहले भी आए और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सब भी वसेब वासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, आप लोग भी हमारा साथ दें ताकि हम इस वसेब की जो आवाज़ है उसको मज़ीद मौसर तरीके तक यहाँ के जो MNAs और MPAs हैं, क्योंकि उन्होंने जाके अवानों में और असम्बलियों में बात करनी होती है ताकि हम अपनी आवाज़ को मौसर तौर तक वहाँ तक पहुँचाएँ और यहाँ का जो तरक्याती काम है वो अच्छे से हो और यहाँ का जो बजट है वो यहीं पर लगे। ये तो होगी वसेब की बात। अब मैं आऊँगी कि हमारे वसेब ज़ादे थे जनाब कायम खान करमानी साहब, जिनके लिए आज हमने ये महफिल सजाई और जिन्होंने वो काम किया कि जो उनसे पहले कोई ना कर सका। उन्होंने अंधों को जो रोशनी दी वो रोशनी पहले कोई भी नहीं देता था। पहले सुना जाता था कि बेचारे जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो या तो भीख मांगते हैं या फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक हिफ्ज़ करवा दिया जाता था। फिर मेरा किरमानी साहब के साथ तकरीबन 2 से 3 मुलाकातें हैं। मतलूब शाह साहब बुखारी के एक दोस्त थे, वो उन्होंने हमें वहाँ इनवाइट किया, वहाँ एक प्रोग्राम था, तो उस हवाले से मेरी एक मुलाकात हुई और एक और मुलाकात मेरी किरमानी के हिसाब से हुई। तो उन्होंने हमें अपना जो सेंटर था वो सारा विज़िट करवाया। उनकी एक लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, वो सारी जब मैंने विज़िट की तो मैं बहुत वहाँ चीज़ें देख के शशदर रह गई कि वहाँ जो बुक्स थी ब्लाइंड बच्चों के लिए, और फिर उनको बहुत सारे और काम भी सिखाए जाते थे कि ये गदागरी ना करें और ये खुददारी में आके ऐसे काम करें कि जिससे इनको लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इनको भीख ना मांगने पड़े। तो बहुत अप्रिशिएट काम था वो जो उन्होंने किया। और अब उनकी जो बेटी हैं सादिया किरमानी, उनके साथ तो मेरी बहुत सारी मुलाकातें और हमने काफ़ी सफ़र भी इकट्ठे किया और बहुत सारी डिबेट भी हुई इनके वालिद साहब के हवाले से। तो ये अपने वालिद साहब का जो मिशन लेके चल रही हैं, तो हम इनको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और दुआ गो हैं इनके लिए कि अल्लाह पाक इनके मिशन को जारी और सारी रखे। और वो ख़ुद भी यकीनन, वो कहा जाता है कि जिनकी महफिल है वो महफिल में ज़रूर आते हैं, वो हम में मौजूद होंगे और हमें सुन रहे होंगे। और हम उनसे वादा करते हैं कि सादिया को जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम इनके शाना बशाना खड़े होंगे और उनकी आवाज़ कभी भी दब नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसी आवाज़ है, ये एक ऐसा काम था जो वो कर गए हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी बेटी को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा अब्दुल खालिद साहबा, सबका शुक्रिया अदा कर रही थी। मैं भी और इरफान इस्लाम की आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, बात वही है कि अगर इस वसेब के हवाले से मसाइल को छेड़ दें तो फिर मेरा ख़्याल है कि मरहूम जावेद हाशमी साहब आज रात, फिर उसकी अगली सुबह, फिर उसकी अगली सुबह, फिर उसकी शाम, बातें ख़त्म नहीं होंगी। और जितनी जद्दोजहद इस वसेब की तरक्की के लिए मैं ख़ुद शहर के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो मरहूम जावेद हाशमी साहब की चिटों से बनते रहे हैं। वक्त हुक्मरान जो हैं वो तवज्जो के मुंतज़िर रहे हैं कि जनाब हाशमी साहब आप हुक्म करें और हम इस प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहे हैं। और फिर इन्होंने जो बुनियादी तौर पे जद्दोजहद की, जो झगड़ा किया, शहबाज शरीफ से झगड़ा किया इस बात पे कि आपने ये वादे किए थे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करें। अंजुमन इस्लामिया ने मुल्तान में तालीमी इदारे बनाए थे, लेकिन उसमें भी मरहूम जावेद हाशमी साहब के बुजुर्गों का बड़ा अहम रोल था, गिलानी ख़ानदान से मिल के। लेकिन जावेद हाशमी साहब ने मुल्तान के 4 तालीमी अदारे, बड़े कॉलेज जो इस वक्त फ़ाल हैं, चल रहे हैं, वो कायम किए और ये बहुत बड़ी खिदमत है। इस तरह बहुत सारी खिदमत गिनवा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आज हमारा मौजूद कायम खान किरमानी की खिदमत हैं और इंशाअल्लाह जावेद हाशमी साहब से मैं मुतमिस हूँ कि तालियाँ मैं इसलिए नहीं कह सकता कि ये तालियती रेफरेंस है, लेकिन मैं तवक्को शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जनाब मरहूम जावेद हाशमी साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी सादिया किरमानी साहब वसेब डेवलपमेंट के सरपरस्त, आपदा विधि
मदर सारे मामलात हैं उनके तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ वसेब डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और करमानी साहब के बारे में, खान साहब के बारे में मैंने बड़ी पुरअसर गुफ्तगू सुनी। मेरा असल में मैं तालिब इल्म होते हुए ही 1968 से ये गूंगे बहरों का स्कूल होता था, किले पे होता था। फिर मैं वज़ीर हो गया, उस वक्त से मैं इससे मुंसलिक रहा हूँ। 78 में मैं वफाकी वज़ीर था तो खान साहब ने मुझे बुलाया बतौर चीफ गेस्ट 78 में। तो तकरीबन 44 साल 34 साल पहले के और 21 अब सन 21 है। नहीं 47 नहीं है वो जी। 78 से आपका 43 हो गया। हाँ ये 53 बनते हैं राइट फ्रॉम द 68। तो बल्कि ये 60 साल बनते हैं। तो वो जब भी मुझे बुलाया गया मैं हाज़िर हुआ और अक्सर हुआ, और जहाँ जहाँ आवाज़ उठाई थी फिर किरमानी साहब ने वो बातें भी हम आगे बढ़ाते रहे। मदर जावेद सियाल साहब ने अदारों के बारे में कहा है, मैंने 6 यूनिवर्सिटियाँ मंजूर कराई हैं, किसी और ने मुतालबा भी नहीं किया। वो लंबी बात है। मैं सिर्फ इस आज के दिन से, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जिसे हम कहते हैं कि उनके अंदर बिनाई नहीं थी। अगर वही बिनाई इस पूरी मुल्क और कौम के लोगों को मिल जाए तो पाकिस्तान और ये सुरैया तक पहुंच सकता है। अल्लाह करे हम सब कैम खां किरमानी की तरह अंधे हो जाएं। वो अंधा होना जो दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर रोशनी फैलाता है, बिनाई फैलाता है, दुनिया दिखाता है दर दर ठोकरें खाने वाले बच्चों को। काश वही बिनाई पाकिस्तानी कौम को मिल जाए। वो बीना थे, नाबीना नहीं थे। हम बीना होते हुए भी नाबीना हैं। एक ऐसा शख्स जिससे मेरा वास्ता बहुत दिनों में बहुत जिहरतों के साथ पड़ता रहा है। वो तो एक पूरा चट्टान था, पहाड़ था। तमाम मसाइल को वो समझता ही नहीं था कि कोई आंखें भी कोई चीज़ होती हैं। वो आँखों की कदर जानता था, दूसरों को पहुँचाता था इल्म और रोशनी। ख़ुद को तो कभी नहीं मैंने उनसे बातें करते हुए कि ये कोई नाबीना बात कर रहा है, तो मुझे याद भी नहीं कभी एक लम्हा भी। ये तरह जो उनके साथ राब्ते का ताल्लुक़ है वो तकरीबन 50 साल का है, 55 साल का। वैसे इस अदारे से इनकी एक बस ली थी, उन्होंने उस पर लिखा हुआ था गूंगे बहरों का स्कूल, और वो किले पे होता था दफ्तर। फिर मैं चूँकि रहता था गुलबर्ग में, तो वहाँ पे उन्होंने कुम्हारा वाले के अंदर जब शिफ्ट किया, फिर हम वहाँ पे जामे उलूम भी बना हुआ था। ये मैं आपको 66-67 की बात कर रहा हूँ। तो वो एक शख्स जो है उसने रोशनी फैलाई, मेहनत की। अगर आज ये मुतालबा किया जाए कि उनको सदारती अवार्ड दिया जाए, वो इसलिए कि एक नाम है, वरना सदारती अवार्ड तो आजकल हर मेह को मिल रहे हैं, उसकी हैसियत कोई नहीं रहती। लेकिन कम से कम एक दूसरे लोग जो अंधों को अपनी बिनाई अंधे होते हुए कोई रास्ता दिखाना चाहेंगे, तो वो सदारती अवार्ड की वजह से कम से कम उनकी इंकरेजमेंट तो होगी।
किरमानी साहब को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आने वाले जो ये काम करना चाहते हैं उनको एक इनकरेजमेंट का ज़रिया बनेगा। इसलिए सदारती अवार्ड की बात हमें करते रहना चाहिए, और ये मुश्किल भी नहीं है, वो दे देते हैं जिसको थोड़ी सी उनके आपको नाम लूँगा जिन जिन को दिए हैं तो आप शर्मा जाएंगे। लेकिन छोड़िए, मैंने ये कोई मकसूद भी नहीं है, लेकिन आप लोगों की बड़ी हिम्मत है कि आप सबके सब आए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ मदर बलोच साहब मेरे भाई हैं, रात दिन ये काम भी करते रहते हैं। थोड़ी सी मैं कुछ बातों पे मेरी इख्तलाफ भी है, अर्ज़ कर दूँ? चलो चूँकि ये जाएंगे वहाँ अच्छे पैसे वहाँ देंगे, तो इसलिए कुछ और इजाफा कर दीजिएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि किरमानी साहब हम सब के लिए वो छोटे बंदे की बात छोड़ें, मुल्तान के वो बात छोड़ें, वो तो पाकिस्तान के नाम के रोशन चेहरा है, पाकिस्तान का रोशन चेहरा है। तो इसलिए हम आज उनको के लिए भी दुआ भी करते हैं, आखिरत के लिए भी, मग़फ़िरत के लिए भी, और उसके काम को फैलाने के लिए जो सादिया मेरी बेटी बातें कर रही है, मैं जानता हूँ ये बड़े मुश्किल रास्ते होते हैं, सच के रास्ते बड़े मुश्किल होते हैं। हिम्मत कीजिए, हम जैसे लोगों की दुआएं तो आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह अमली तौर पे भी हाजिर होंगे, लेकिन जहाँ भी आप महसूस करें मैं हर वक्त हाजिर हूँगा। कोई मसला मेरा भी माजूरी है, लेकिन माजूरी मेरा आज तक रुकावट तो नहीं बन सकी, और एज भी ठीक ठाक हो गई है। लेकिन मुझे एक टेलीफोन किया मदर जावेद साहब ने, तो ये एक दूसरे को कहते रहे, वो उसको मदर अपना अदर बलूच को कहता रहा, फिर मुझे कहा किसी ने नहीं है, कल कहा कि जी आप आ जाएं। मैंने कहा यार ये आपके जो मामला चल रहे हैं मैं तो हाज़िर हो जाऊंगा। फिर मैंने कहा हाज़िर, आपने कहा ना भी कहें तो कैम खां किरमानी को, खान साहब को मैं अपने कमरे में बैठ के भी याद करता हूँ, याद करता रहता, मुझे तो सेटिस्फैक्शन मिल जाती। लेकिन आज आपने कहा, मैंने आपकी ये हुक्म पर हाजिर हो गया हूँ, और फिर आखिर में यही कहूँगा कि उनके लिए दुआ करें, उनके लिए बाकायदा फातिहा ख़वानी की जाए, और अपने जज्बात को, एहसासात को दुआओं में बदल दें। मेहरबानी। कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तमाम दोस्तों के, अहबाब के, ख़वातीन व हज़रात के नाम लेके एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूं। आपने हमारा मान बढ़ाया, आपने सादिया किरमानी का बाजू बनने के जिस अज़्म का इजहार किया है, और ख़ास तौर पे जनाब अज़हर बलोच साहब ने अपनी खिदमात पेश की हैं, मलिक यूसुफ फ़ौजी साहब ने खिदमात पेश की हैं। इसी तरह हम इंशाअल्लाह वसेब डेवलपमेंट फ़ोरम की तरफ से मैं तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर पे अपने मीडिया के तमाम दोस्तों का, और झोंक चैनल का और मक्स न्यूज़ का टीवी चैनल का, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने कायम खान किरमानी के लिए वक्त निकाला। यकीनन हम जिस तरह मखदूम जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मैं फातिहा भी पढ़नी चाहिए, मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा कि एक बार अलहम शरीफ 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के मखदूम दरगाह हज़रत शाह शम्स के शहज़ादा नशीन मखदूम अली मेहदी शमसी साहब, जो नौजवान हैं, बड़े मुतहरिक हैं, और हर आने वाले को खुश आमदीद भी कहते हैं। और मैं सिर्फ़ एक बात कह के माइक दोनों जो हैं उनके हवाले करूँगा कि ये वो दरगाह है जो लोगों को जोड़ने का काम करती। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए इस दरगाह के सजादा नशीन हज़रात जितने भी बुज़ुर्ग हमारे गुज़रे हैं, वो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी हम दुआ करते हैं। और हम जिस तरह आज इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि मोहतरमा सादिया किरमानी के साथ हम जद्दोजहद में शरीक होंगे, मखदूम अली मेहदी शमसी साहब
آپ اتحاد بین المسلمین کے لیے جتنا کام کریں گے ہم انشاءاللہ آپ سے قدم ملا کے چلیں گے، اور آپ نے بڑا وقت دیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ دعا فرمائیں گے۔ بوڑھوں کو حبیب اتنے مزہ، کم سن کو ملے ولولایوں، محفوظ رہیں ایسی خواتین کی بندی، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کی، جو مجلس شبیر کی خاطر نہ ہو۔ مولا تجھے بی بی کی اسیری کی قسم، بے جرم اسیروں کو رہائی کی، مخلص کو ذرا جواہر کی ہو بھائی، مقروض کا ہر قرض ادا غیر سکے، بیمار جو ہوں اور جو بیمار کر سکے، ہم سب کو شفا یاب سکے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے، یا باری تعالیٰ صدقہ محمد اور اہل بیت اطہار، ہمارے نیک مقاصد مولا اپنی بارگاہوں میں، یا باری تعالیٰ جو حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں مولا انہیں حج و زیارات نصیب، یا باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا، عالم اسلام میں اتحاد کا، مسلمانوں کے دشمنوں کو نصف نابود، دہشت گردوں کو نصف نابود، ہمارے ملک میں منصفہ اقامت عالم اسلام میں منصفہ اقامت، یا باری تعالیٰ جو بیمار ہیں شفائے کے لیے عطا، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا، جو بے گناہ قیدی ہیں مولا انہیں قید سے رہا، یا باری تعالیٰ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا، جن کی اولاد نرینہ نہیں ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا، یا باری تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا، ہماری توفیقات میں وسعت کرو، ہمیں شر شیطان سے محفوظ کرو، ہمیں صحیح سچا مسلمان نمازی بنو، ہمیں صحیح معنوں میں آل محمد کا پیروکار بنو، ہمیں صحیح معنوں میں آل محمد کا وفادار بننے کی توفیق عطا، یا باری تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرم، ہم ہاتھ بلند کر کے تجھ سے مانگتے ہیں، تو دلوں کے راز جانتا ہے، صدقہ محمد اور اہل بیت اطہار کا ہماری نیک دعاؤں کو مستقبل، یا باری تعالیٰ جملہ حاضرین کی جو بھی نیک خواہشات ہیں مولا اپنی بارگاہ میں، بالخصوص مولا کریم سعدیہ کرمان ان کی زندگی دراز فرما، ان کے اہل خانہ کی زندگی دراز فرما، انہیں ہر پریشانی مصیبت سے محفوظ فرما، ان کی جو بھی نیک خواہشات ہیں مولا اپنی بارگاہ میں، اس کافی نواز کلو ہم میں وقت میں بسمت کا یا اللہ محمد طارق شاہ صاحب لیٹ آئی ہیں، یہ کیمرے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے،